Hello and welcome to today's session. Wish you a very happy and prosperous New Year. Today we are going to have a look on security attacks. There are two important types of security attacks: passive attacks and active attacks. We will see these attacks in detail. Before that, we shall have a look on how attacks can be done on a network. There are four different types of attacks or different forms of attacks that can happen by transferring some data or information from the source to destination. The first type is called interruption. The second type is called interception. Third type is called modification, and the fourth type is called fabrication. So we shall look this in detail. So here's the first diagram, which is in green, entitled A, normal flow. Shows the normal flow of information from source to destination. സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യും. In diagram B, here the information is passed from source, but an intruder or an attacker blocks the data flow and the destination does not receive any information. ഇവിടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇൻട്രൂഡർ അവിടെ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ആ ഡാറ്റ എത്തുന്നില്ല. In the third case, the information is passed from the source, but it is captured by the intruder or the attacker, and he modifies the information and pass to destination. So ഇവിടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ അറ്റാക്കർ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അറ്റാക്കറിന് വേണമെങ്കിൽ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് modification type of attack. Then D shows fabrication. In the case of modification, the data received from the source is altered and forwarded to destination. But in the case of fabrication, it does not receive or does not considers any data which he receives from the source, but he sends to the destination some data of his own or her own. നമ്മുടെ അറ്റാക്കർ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാണ്, വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദ സോഴ്സ്. സോഴ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാതെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. And the next type of attack is called interception. ഇവിടെ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡാറ്റ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ whatever sent by the source, the attacker gets an extra copy. So സോഴ്സിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഒരു കോപ്പി നമ്മുടെ ഇൻട്രൂഡർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റാക്കർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഇത്രയും 4 ടൈപ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട അറ്റാക്കിൻ്റെ ഫോംസ് ആണ്
നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട്. Then we shall divide attacks into active attacks and passive attacks. So as shown in the diagram, the attack or threats can be divided into passive threats and active threats. The passive threat is also called interception. Interception കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഒരു കോപ്പി നേരെ നമ്മുടെ അറ്റാക്കറുടെ കയ്യിലും കൂടെ കിട്ടുകയാണ്. So by analyzing the traffic between source and destination, the attacker can receive vital information. So ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്കാണ് പാസീവ് അറ്റാക്കിലായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്ക് ഓർ ആക്റ്റീവ് ത്രെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റർസെപ്ഷൻ, മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ, ഈ 3 തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്സും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന. ഇന്റർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷനിൽ അറ്റാക്കർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് അത് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഇന്റർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ററപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്ററപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ the attacker blocks the communication between the source and destination. In the case of modification, നേരത്തെ പറഞ്ഞ in the case of modification, സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. So he alters the information which is communicated between the source and destination. In the case of fabrication, instead of forwarding data or information received from the source, the attacker fabricates his own information and pass to the destination. അറ്റാക്കർ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്: ഇന്ററപ്ഷൻ, മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ. ആ സമയത്ത് ഇന്റർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ്. സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഒരു കോപ്പി നമ്മുടെ അറ്റാക്കർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പാസീവ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈവ്സ്ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓർ പാസീവ് റൈറ്റ് ടാപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. അതായത് ഒളിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെയാണ് പാസീവ് അറ്റാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ബേസിക്കലി പാസീവ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്സ് നടത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിടെയുള്ളത്. ആ സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സോഴ്സിൽ നിന്നും സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ റിസീവ് ചെയ്യും.
the attacker himself or herself modifies information received from the source and pass on to destination. So there are three different types of such attacks: interruption, which stops the communication; modification, which alters the data; and fabrication, which creates new data and pass on to the receiver. Then there are few other examples for active attacks: masquerading, replay modification, and denial of service, DOS attacks. So these are main examples for passive attack, active attacks. Then why the attack? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അറ്റാക്കേഴ്സ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റിനെ ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ് ഏത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി വളരെ പവർഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സെക്യൂർ അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം. സോ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ചലഞ്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചിലത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ വേറെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയൊക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ത്രില്ലായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ആരാണ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അവരെ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറ്റാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ റീസൺസ് ഫോർ fabricating such attacks. Then we have few examples for attacks. First one is called buffer overflow. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിക്സഡ് സൈസുള്ള ഫ്രെയിമുകളായിട്ടായിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും അധികം ഡാറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ബഫർ ഓവർഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കാര്യങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ചാനലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡാറ്റ അതിലൂടെ വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ ഡോട്ട് ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് അറ്റാക്കാണ്. നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വെബ് ഹോസ്റ്റുകളിൽ ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോട്ട് അറ്റാക്ക്. നമുക്കറിയാം, ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറിയിട്ട് CD കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പാരന്റ് ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് മൂവ് ആവും. സോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഡോട്ട് വെച്ച് CD വെച്ച് പിന്നാക്കം പോകുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ത്രെട്ടായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പലപ്പോഴും ദിസ് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് അൺനോട്ടീസ്ഡ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോയേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അവർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്
സെർവർ സൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ്. നമുക്കറിയാം, ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ സെർവറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെടുക്കും, ചില ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലയൻറ്റിലെ ബ്രൗസറിൽ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അതാണ് സെർവർ സൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ സെർവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജനറലി ഇറ്റ് മേ ബി in the form of HTML or such coding system. So ഈ ഇൻക്ലൂഡിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, there's a possibility of serious security threats. ഇത് നമ്മൾ മീഡിയേഷനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് വെരിഫൈ ചെയ്യും, അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനിയുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും അതേ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ ലോഗിനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മീഡിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. So that is incomplete mediation. Then time of check, time of use. ഇത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാനും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് റിസൾട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ there's a chance for changing the data. അടുത്ത് denial of service attacks ആണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് denial of service attacks ഉണ്ട്, അതുപോലെ denial of service attacks ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരേ വെബ് ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് സെർവറിലേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ സെർവറിന് നോർമലായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അത് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആവില്ല. സോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക്. Then misuse of active code. നമുക്ക് ചില സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോഡുകൾ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് വെച്ച് കണ്ടെത്താം. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കോഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നതിനെയാണ് മിസ്യൂസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് കോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് അറ്റാക്സ്. ദർ ക്യാൻ ബി മച്ച് മോർ.